परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन गुरु नानक देव जी, धन सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन सिर सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, साखी का सिरलेख है अगे साखी कलयुग नाल होई। बाला जी कहे श्री गुरु अंगद जी को कि एक समय श्री गुरु नानक देव जी जाते जाते सेतबंद रामेश्वर की धरती में समुंदर छाला देखते देखते एक कुंट में जाए निकले। अगे देखण तो श्री परमेश्वर की आग्या नाल बड़ी अंधेरी काली पीली उठी, बड़ा तूफान आया। लगे दरख्त उड्डण तो मरदाना डरदा मारिया मूँह ढक के लम्मा पै रहा। बहुत भै होया ते लगा कहण, गुरु जी असी बड़ी उजाड़ विच आए गए हाँ। तो गुरु जी क्या मरदानिया तू काला ना पाओ। तो मरदाने क्या गुरु जी अज जिड्डा पाला कदे नहीं पिया अते यह अंधेरी जो आई सो साडे जीव नूं लैण वास्ते आई है। तो गुरु जी क्या मरदाना गुरु गुरु कहो अते डर नहीं। तो फिर कलयुग ने देव का स्वरूप धार लिया। जैसे कोई बड़ा सारा पहाड़ हुंदा है, आकाश चोटी पताल पैर वड्डे पैर पहाड़। कलयुग ने देव का स्वरूप धार लिया। जैसे कोई बड़ा सारा पहाड़ हुंदा है, आकाश चोटी पताल पैर बड़े दंद ते जबान पै देवन हारे। तो मरदाने देख कर क्या गुरु जी अंधेरी पासों तो बचे सी पर इस बलात ही असी नहीं बचते। तो श्री गुरु जी क्या मरदानिया ए भी कुछ नहीं, तू गुरु का ही जाप कर, तेरे नेड़े कुछ नहीं आता। तो फिर कलयुग ने क्या किया कि अगन का रूप हो गया ते दिखाई दिती चारे कुंटा ते धुआं उठ्या। फिर मरदाना डरिया ते मूँह ढक के लम्मा पै रहा ते बहुत उधरदा जावे ते मूँहों कहे सो गुरु जी हुण नहीं असी बचदे, साडा जीवना रह चुका। तो बचन होया मरदानिया ए भी कुछ नहीं। तो फिर कलयुग ने चारों तरफ कालियां घटा करके गोला मीह वरसाया, नाल कंकर बरसे, बिजली चमके, बड़ा शब्द होवे पर कंकर गुरु जी दे दूर दूर पवे। तो मरदाने आख्या गुरु जी कित्थे लियाए मारिया है, इत्थे तां गोर कफन भी नहीं मिलसी, एवें अजाई मर वैसा। तो गुरु जी ने कहा मरदानिया ए भी दूर होसी पर तू शब्द पढ़ ते रबाब वजाए। तो गुरु जी ने शब्द उचारिया राग गौड़ी महला पंजवा। डर घर घर डर 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 जाए सो डर किहा जित डरे डर पाए। तुद बिन दूजी नाही जाए जो किछ वरतै सब तेरी रजाए। कलयुग सुन के मनुख का रूप धारिया ਅਤੇ गुरु जी ਨੂੰ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਕੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉੱਠ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉਗਾੜ ਅਤੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਡਰ ਪੈ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਖਤਰਾ सिर ऊपर अमर करारा। ਇਹ वाला शब्द गुरु जी ने उचारिया। तो फिर गुरु नानक जी ने पूछा हे परमेश्वर जी दे प्यारे तू कौन है। तो फिर कलयुग ने एक हत्थ विच जीवा ते एक हत्थ विच इंद्री पकड़ी हुई है ते शरीर ओदा नगन है। ऐसा रूप धार कर श्री गुरु जी को मत्था टेकिया ते कहन लगा हे गुरु जी मैं आप दी महिमा नहीं सा जानदा ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾफ़ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਵਰਤਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਇਆ ਹੈ।
हे गुरु जी, दैवी संपदा ਦੇ ਗੁਣ ਸਭ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਾਂ ਖਾਵਣਾ ਜਾਂ ਮੈਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਸਭ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਛਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੋ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਖੀਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਜੀ। हे परम पुरख जी, तेरे बिना कोई होर भी परमेश्वर नहीं है। तो गुरु जी क्या, हे कालजुग, तेरा तो अमल संसार में ये वर्त रहा है, और यहाँ तू किस कारज वास्ते आया है? एक कपट करके क्यों छल करदा है? तो कालजुग ने कहा, हे सतगुरु जी, मेरा नाम कालजुग इस करके है ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਪ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, हे ਕਾਲਜੁਗ, ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਕਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੱਸ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਾਲਜੁਗ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਅਤੇ ਮਤਸਰ, ਨਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਟ ਪਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਲਸ, ਜੂਆ, ਮਦਿਆਪਾਨ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਕੇ ਅਸਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕੀ, ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਇਹ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਗਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚਤਰੰਗਣੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਟਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਤਪੁਰਖ ਹਨ, ਸੋ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਕਾਜੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਤਸਬੀਹਾਂ ਫੇਰਨਗੇ, ਖੁਦਾਏ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਗਵਾਏ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਕਾਲਜੁਗ, ਇਸ ਸਿੱਖਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ, ਜਿਨ ਸਿੱਖਦਾਰੀ ਤਿਸੇ ਖੁਆਰੀ, ਚਾਕਰ ਕੇਹਾ ਡਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਦਾਰਾ ਪਵੇ ਜੰਜੀਰੀ, ਚਾਕਰ ਰੱਖੋ ਮਰਨਾ। ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾਬ ਅਸਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰ ਕਾਲਜੁਗ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਾਲਜੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤਬ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਲਓਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ, ਅਸਾਂ ਸੁੱਖ ਵੱਢ, ਅਸਾਂ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਦੁੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੇ ਦੇਵ, ਮੇਰੀ ਨੀਸ਼ਾ ਕੀਕਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਕਿਆ ਵਸਤੂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, मेरे पास मोती, हीरे, लाल जवाहर, सोना, रूपा और मंदिर बड़े बड़े अच्छे बने हुए हैं,
और उगवण आथण ताई पातशाही और भलियां भलियां इस्त्रियां 9 ਨੀਦਾਂ 18 ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪ ਚਾਹੋ ਸੋ ਲੈ ਲਵੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਏ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ। ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਨ ਚੰਦਨ, ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਉ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ, ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਸਤੂਰੀ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜਾਏ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਲੰਗ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਲੰਗ ਜੜਾਏ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੋਹਨੀਆਂ ਲਿਆਏ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੇਖਣੇ ਹੀ ਤੇ ਜੀਵ ਕੋ ਮੋਹੇ ਲੇਵਨ। ਜੇ ਬਚਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਰਿੱਧਾ ਦੇਖ ਕਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਸਿੱਧ ਬਣ ਬੈਠਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਪਵਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਨਿਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹੋ ਤਾਂ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਧ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹਨ। ਦੁੱਖ, ਨੀਂਦ, ਪਿਆਸ, ਨੀਂਦਰਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਲਸ, ਮਸਤੀ, ਫਾਹੀ ਗਲੇ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਪਾਪ, ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਬਖੀਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਜੀ। ਗੁਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਵੀ ਗੁਣੀ ਕਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਰਾਜਿਆਂ ਕੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਵਣਗੇ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਣ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਵੇਂਗੇ। ਅੰਤ ਕੋ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਗੇ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਹਾਰੀ ਹੋਵਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵਣਗੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰਾ, ਮੋਤੀ, ਜਵਾਹਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸੁਣ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਬ ਯੁਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਬੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਮੇਂ ਤਿਨਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਖ ਵਰੇ ਸਤਯੁਗ ਮੇਂ ਅਤੇ 10,000 ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ 1000 ਵਰਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ
ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਹਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੀ, ਜੋ ਦੰਭੀ ਕਪਟੀ ਫਰੇਬੀ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਮੇਰੀ ਨੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਕਲਯੁਗ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਭੇਟਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਣ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਾ। ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਆਪਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਸਾ ਹੀ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਂਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਹੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ, ਸੋ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਦੇ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਅਥਵਾ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਤ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛਾਂਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਓ, ਸੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਮਾਨੀ ਦੰਭੀ ਝੂਠੇ ਕੋ ਫਰੇਬੀ ਕੋ ਕਦੀ ਛੋੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਰਮਤਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖ ਲਈਏ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ।